Hello students, in last lecture we have completed our last topic, that is the reproduction in lower and higher organisms. In today's lecture we are going to start a new topic, that is animal husbandry. A very small topic and very simple topic is there, that is animal husbandry. What do you mean by animal husbandry? So here the different sub branches of this animal husbandry that we have to study in this chapter. This animal husbandry is also called as animal science, and in which different branches such as here the cattle farming, fish farming, poultry farming, sericulture, beekeeping, all these different aspects related to this animal husbandry that we have to study in this chapter. Here animal farming, it is also called as animal farming. Here the cattle farming, poultry farming, sericulture, lag culture, beekeeping, fish culture, all these different points we have to study in this animal husbandry. So first of all, some introductory points related to this animal husbandry we have to complete. So what is meant by animal husbandry? Here it is commonly called as animal science. It is commonly called as animal science, and it is an agricultural practice of breeding and raising the livestock. Livestock organisms means the different living organisms are directly used in the agriculture, and here the breeding in these organisms are carried out to get the profit to that particular farmer. So here it is not only the skill of the farmers but also a science as well as an art. So here in this animal husbandry we have to remember, it is not only the skill of farmers, म्हणजे जो कोण हा करणार आहे त्याचं फक्त स्किल उपयोगाचं नाही आहे, तर इट इज ऑल्सो हॅव्हिंग सम सायन्स अँड इट इज ऑल्सो इज हॅव्हिंग अन आर्ट. त्याच्यामध्ये आपल्याला एक शास्त्र पण बघायला पाहिजे, एक कला म्हणून सुद्धा आपण त्याच्याकडे बघितलं पाहिजे, आणि शिवाय स्किलफुल वर्क हे सुद्धा इसेन्शियल आहे. सो ऑल दीज थ्री डिफरंट पॉईंट्स आर टू बी कन्सिडर्ड व्हाईल we are going to study this animal husbandry or different breeding experiments in these organisms. So animal husbandry, proper definition or proper meaning here, animal husbandry deals with the care and breeding of livestock like buffaloes, cows, pigs, horses, cattle, sheep, camels, goat, etc., which are useful to human. The different domestic animals which are useful for human being, and these organisms are here taking care and they are breeding to get maximum benefit, to get maximum yield from those organisms. So here in an animal husbandry, the different organisms are taking care and they are breeding to get the profit or to get the more yield. That branch here is called as the animal husbandry or animal science. Okay, so it also includes poultry farming, fish farming, beekeeping, sericulture, lag culture. अनेक प्रकारचे छोटे छोटे उद्योगधंदे आपण इथं म्हणूया की जसं मधुमक्षिका पालन असेल, रेशीम उद्योग असेल, लाखीचा उद्योग आपल्याला इथे सांगता येईल, त्यानंतर कुक्कुटपालन, पोल्ट्री फार्मिंग म्हणजे कुक्कुटपालन आपण त्याला म्हणतो. असे डिफरंट ॲस्पेक्ट्स या ॲनिमल हजबंडरीमध्ये आपल्याला स्टडी करायचे आहेत. Animals like honeybees, silkworms, prawns, crabs, birds, fishes, pigs, cattle, sheep and camels have been used by humans for their different products like milk, eggs, meat, wool, honey, silk. So there are different organisms are used by the human beings for different products. As we have seen, the different cattle are used for milk. Then for eggs, the poultry farming is there, and for meat, poultry farming is also there. Then for the silk, sericulture is there. To get honey, the beekeeping is there. So these are the different organisms which are useful to get different products like milk, eggs, meat, lag or silk, etc. So some organisms are edible, they are useful
eating purpose, and some organisms products are for profitable to those persons, that we have to remember here. Now next here proper definition of what is mean by the livestock. Livestock कशाला म्हणायचं हे आपल्याला बघायचं आहे. So here it is the collective term used for those animals which have been domesticated and are beneficial. Their products, services, etc. are utilized by man for various jobs or profits. Livestock हे कशाला म्हणणार आहे आपण, तर त्या ॲनिमलला म्हणणार आहे दोज ॲनिमल्स विच आर domesticated, the organisms or the animals which are domesticated and they are beneficial, or their different products are beneficial to human for their profit or for various jobs. म्हणजे या ऑर्गॅनिझमच्या वापरामुळं किंवा डॉमेस्टिकेशनमुळं माणसाला फायदा होणार आहे, त्याला प्रॉफिट पण मिळणार आहे आणि जॉब ऑपॉर्च्युनिटीसुद्धा ओपन होणार आहे. अशा ऑर्गॅनिझम्सना आपण लाईफस्टॉक ऑर्गॅनिझम म्हणणार आहे. याच्यामध्ये हे सगळे एक्झाम्पल आत्ता आपण मगाशी बघितलेले की बफेलो, काऊ, शीप, कॅमल, गोट, पिग्स, हॉर्सेस, कॅटल एक्सेट्रा हे सर्व डॉमेस्टिकेटेड ॲनिमल जे आहेत त्याला लाईफस्टॉक ॲनिमल म्हटलं जातं, बिकॉज दे आर डायरेक्टली युज्ड फॉर द ह्युमन प्रॉफिट ऑर द जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज. सो हियर दीज आर डायरेक्टली युज्ड सक्सेसफुली फॉर द ह्युमन वेलफेअर. मानवाच्या कल्याणासाठी हे सर्व ऑर्गॅनिझमचा वापर केला जातो, म्हणून हे लाईफस्टॉक ॲनिमल म्हणलेलं आहे. अँड इट इज एस्टिमेटेड दॅट मोर दॅन 70% ऑफ द वर्ल्ड लाईफस्टॉक पॉप्युलेशन इज इन इंडिया अँड चायना. सो when you consider whole world, among that whole world, the 70% of the utilization of these livestock animals is present in India and China. So it is important for the NEET exam how much percent of this livestock it is used in India and China. So you have to remember the estimation is that more than 70% of the वर्ल्ड लाईफस्टॉक पॉप्युलेशन इज इन इंडिया अँड चायना. म्हणजे इंडिया आणि चायनामध्ये जगामधले 70% पेक्षा जास्त लाईफस्टॉक पॉप्युलेशन आपल्याला बघायला मिळतं. हा एक पॉईंट लक्षात घ्यायचा आहे. सो हियर फर्स्ट पॉईंट, सम कॉमन इंट्रोडक्टरी पॉईंट्स रिलेटेड टू दी फार्मिंग ऑफ द ॲनिमल्स दॅट वी हॅव टू स्टडी हियर. मॅनेजमेंट ऑफ फार्म अँड फार्म ॲनिमल्स. मग याच्यामध्ये कोणतंही फार्मिंग असेल, पोल्ट्री फार्मिंग असेल, कॅटल फार्मिंग असेल, सेरिकल्चर असेल, लॅक कल्चर असेल, फिशरी असेल, एव्हरी फार्मिंग that is managed by using these different points that we have to remember. So different principles related to this farm management. First introductory part that we have to study here. First is the selection of high yielding breeds. So while doing the farming or while working different experiments in the farming, in the animal farming, we have to first select the high yielding breeds, जे ज्याच्यामधून जास्त उत्पन्न मिळणार आहे अशा ब्रीड्सचा अगोदर आपल्याला काय करावं लागेल, सिलेक्ट करावं लागेल. सो फर्स्ट पॉईंट हियर इज दी सिलेक्शन ऑफ हाय यील्डिंग ब्रीड्स. ओके. सेकंड, फूड रिक्वायरमेंट. विच ॲनिमल्स यू हॅव सिलेक्टेड, विच ब्रीड्स यू हॅव सिलेक्टेड, and what are the different food requirements of those breeds that we have to remember, that we have to consider, and according to that the food requirement we have to fulfill. म्हणजे जे तुम्ही ब्रीड सिलेक्ट केलेले आहेत त्यांना काय खाद्य लागणार आहे ते खाद्य त्याची रिक्वायरमेंट बघूनच आपल्याला काय करायचं आहे, त्या पद्धतीने त्यांना खायला द्यायचं आहे. देन सप्लाय ऑफ ॲडिक्वेट न्यूट्रिशनल सोर्सेस. ॲडिशनल न्यूट्रिशनल सोर्सेस त्याला काय देता येईल त्या ब्रीड ॲनिमलला हे आपल्याला स्टडी करायचं आहे आणि त्याच्यानुसार आपण त्याचं उत्पन्न वाढवू शकतो. देन क्लिनलीनेस ऑफ द एन्व्हायरमेंट अँड मेंटेनन्स ऑफ द हेल्थ. ज्या ठिकाणी फार्मिंग करणार आहे दॅट एरिया शुड बी क्लीनड अँड द ऑर्गॅनिझम्स हेल्थ, द ॲनिमल्स हेल्थ शुड बी केअरफुली चेकड. सो हियर मेंटेनन्स ऑफ हेल्थ अँड द क्लिनलीनेस ऑफ एन्व्हायरमेंट दॅट वी हॅव टू ऑल्सो remember. Then management of farm animals includes veterinary supervision, vaccination, high yielding crossbreed development, production and preservation of products, distribution and marketing. So these are the different aspects related to the farming. First here is the veterinary supervision, means some doctors which are
required to check these animals. These doctors are called as a veterinary doctors. जसं माणसांचा दवाखाना असतो किंवा मानवाचा तपासण्यासाठी दवाखाना असतो तसा जनावरांचा पण दवाखाना असतो. जनावरांचे जे डॉक्टर असतात त्यांना व्हेटरनरी डॉक्टर असं म्हटलं जातं. सो द फार्म ॲनिमल्स शुड बी supervised or should be checked with the help of these veterinary doctors. is called as a veterinary supervision. Then vaccination. जसं आपण लहान मुलांना वॅक्सिनेशन देतो, लसीकरण करतो कोणत्याही आजार होऊ नये म्हणून. इन सच अ वे द फार्म ॲनिमल्स आर ऑल्सो टू बी वॅक्सिनेटेड टू प्रोटेक्ट देम अगेन्स्ट डिफरंट डिसीजेस. सो वॅक्सिनेशन शुड बी डन. देन हाय यील्डिंग क्रॉसब्रीड डेव्हलपमेंट. So different experiments are carried out to develop the high crossbreed varieties to produce the high yield. So here high yielding crossbreed development experiments should be done with these farm animals. Then production and preservation of the products. जे काही उत्पन्न तयार करणार आहे, जे काही उत्पादन मिळणार आहे त्या उत्पादनांचं काय करायचं आहे, प्रोडक्शन पण करायचं आहे आणि त्याचं प्रिझर्वेशन पण करायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल डेअरी फार्मिंग असेल तर त्या डेअरी फार्मिंगमध्ये मिल्क प्रोडक्शनच्या बरोबरच मिल्क प्रिझर्वेशन इट इज ऑल्सो व्हेरी मच इम्पॉर्टंट इन द डेअरी फार्मिंग इंडस्ट्री. सो इन सम इंडस्ट्रीज द प्रोडक्शन अँड प्रिझर्वेशन बोथ पॉईंट्स आर टू बी व्हेरी मच इम्पॉर्टंट दॅट वी हॅव टू कन्सिडर ड्युरिंग दी फार्मिंग. देन डिस्ट्रीब्युशन अँड मार्केटिंग. डिस्ट्रीब्युशन ऑफ दिस products and marketing of the products is also very much important during this farming of these animals. So these are the some common introductory points related to this farming we have completed. This is the dairy farming. These are the sheds, cow sheds or buffalo sheds we have to see. First important point in this topic, that is animal breeding. प्लांट ब्रीडिंग. प्लांटच्या अनेक व्हरायटी तयार करण्यासाठी प्लांटमध्ये ब्रीडिंग घडवून आणलं जातं इन सच अ वे टू प्रोड्यूस हाय यील्डिंग व्हरायटी ऑफ ॲनिमल और टू एनहान्स द क्वालिटी अँड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस ॲनिमल फार्मिंग वी हॅव टू ब्रीड द ॲनिमल्स. सो हियर टू डेव्हलप these different varieties of these animals, some experiments are done and these are called as animal breeding. So here animal breeding is done for getting improved breeds with desirable qualities of products and to increase the yield of animals. म्हणजे त्या जे ऑर्गॅनिझम तुम्ही फार्मिंगमध्ये वापरणार आहात ॲनिमल फार्मिंगमध्ये त्या ऑर्गॅनिझमचं आपल्याला काय करायचं आहे, क्वालिटी वाढवायची आहे आणि त्याच्यापासून जे यील्ड मिळणार आहे, जे उत्पन्न मिळणार आहे त्याची क्वांटिटी वाढवायची आहे. याच्यासाठी वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट केले जातात, त्याला काय म्हटलं जातं, ॲनिमल ब्रीडिंग असं म्हटलं जातं. सो दिस ॲनिमल ब्रीडिंग इज डन टू इन्क्रीज दिस प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन डेअरी फार्मिंग. फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क दिस डेअरी फार्मिंग ॲनिमल ब्रीडिंग इज डन. देन क्वालिटी ऑफ मीट, टू एनहान्स द क्वालिटी ऑफ मीट इन केस ऑफ शीप this animal breeding is done. Then maximum yield of eggs in poultry farming, to increase the number of eggs from those hens. Here the animal breeding is done and to obtain the leather from the sheep or goat we have to collect the leather and to increase the quality of leather or to quantity of leather the breeding is done. So for these different purposes the animal breeding is done. We have to see the procedure of this animal breeding. Before that, what is mean by a breed? Breed कशाला म्हणायचं हे आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. So here breed is a group of animals having common ancestor and showing similar characteristics like general appearance, features, size, configuration, etc. Breed म्हणजे काय म्हणलेलं आहे बघा इथं, group of animals having common ancestor. एक ॲनिमलचा ग्रुप आहे ज्यांचे पूर्वज जे आहेत ॲन्सेस्टर आपण म्हणणार आहे ते कॉमन असले पाहिजेत अँड दे आर हॅव्हिंग सिमिलर कॅरेक्टरिस्टिक्स लाईक जनरल ॲपिअरन्स, फीचर्स, साईज, कॉन्फिगरेशन एक्सेट्रा. त्या ग्रुपमध्ये असणारे जे काही ऑर्गॅनिझम आहेत त्यांचा जनरल ॲपिअरन्स जो आहे तो एकसारखा असला पाहिजे, त्यांची साईज असेल, त्यांचा शेप असेल, त्यांचं कॉन्फिगरेशन असेल ते सेम असलं पाहिजे. अशा ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझमला आपण काय म्हणणार आहे, ब्रीड म्हणणार आहे. A group of organisms which are having
common ancestor and some similar characteristics such as general appearance, configuration, size, shape, etc. So such type of group of animal it is called as a breed. For example here in buffaloes म्हणजे म्हशींच्या प्रकारांमध्ये आपण बघितलं तर buffaloes have Indian breeds. भारतामधले जे ब्रीड्स आहेत बफेलोचे त्याच्यामध्ये जाफराबादी, मैसाना आणि मुर्हा ह्या जातीच्या म्हशी आपल्याला बघायला मिळतील. नावं तुम्ही ऐकली असतील. जाफराबादी असेल, मैसाना असेल किंवा मुर्हा असेल, हे सगळे काय आहेत इंडियन ब्रीड्स ऑफ बफेलो असं त्याला म्हणलेलं आहे. भारतीय जातीच्या किंवा भारतीय वंशाच्या आपण त्यांना म्हशी असं आपण म्हणणार आहे. असे अनेक सारे ब्रीड्स आपल्याला पुढे बघायचे आहेत. इथं फक्त एक्झाम्पल म्हणून लक्षात ठेवायचं आहे की ब्रीड कशाला म्हणतात. So in this animal breeding, different types are there. Main two types are there. First is the inbreeding and second is the outbreeding. These two main types are there, and in outbreeding, again three different subtypes are there: outcrossing, crossbreeding, and interspecific hybridization. So in addition to this, there are other methods. तिसरी आणि चौथी. Third method is the artificial insemination and fourth method is the MOET, multiple ovulation embryo transfer. So in all there are 4 different methods to breed the animal. To animal breeding methods. Basic 2 types आहेत. फर्स्ट टाइप आपण बघितलं तर इनब्रीडिंग, सेकंड टाइप आहे आउटब्रीडिंग. आउटब्रीडिंगमध्ये पुन्हा 3 टाइप्स आपल्याला बघायला मिळतील: आउटक्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग आणि इंटरस्पेसिफिक हायब्रिडायझेशन. हे 2 ब्रीडिंगचे टाईप्स आहेत आणि 2 नवीन टेक्निक्स आत्ता निर्माण झालेले आहेत. त्या म्हणजे एक आहे आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन आणि चौथा आहे MOET, मल्टिपल ओव्युलेशन एम्ब्रियो ट्रान्सफर. वन बाय वन वी हॅव टू स्टडी these different techniques of this animal breeding. First type here is the inbreeding. नावामध्येच त्याचा अर्थ आहे. इनब्रीडिंग म्हणजे काय बघायचं प्रोसिजर. इट रेफर्स टू मेटिंग ऑफ 2 closely related individuals within the same breed for 4 to 6 generations. एकाच ब्रीडमध्ये जर ॲनिमल ब्रीडिंग केलं असेल तर त्याला इनब्रीडिंग म्हटलं जातं. अशी सिंपल डेफिनेशन आपल्याला सांगता येईल. इनब्रीडिंग सेम टाईप ऑफ ब्रीड असतील तर त्या सेम टाईप ऑफ ब्रीडमध्ये मेटिंग ऑफ 2 क्लोजली रिलेटेड इंडिव्हिज्युअल्स म्हटलेलं आहे. एकाच ब्रीडमधले 2 क्लोजली रिलेटेड इंडिव्हिज्युअल्समध्ये जर मेटिंग घडवून आणलं आपण फॉर 4 to 6 जनरेशन, 4 ते 6 पिढ्या त्यांच्या तयार होईपर्यंत त्यांच्यामध्ये काय करायचं आहे, मेटिंग घडवून आणायचं आहे. सच टाईप ऑफ ब्रीडिंग हिअर इट इज कॉल्ड ॲज अ इनब्रीडिंग. त्या ब्रीडिंगला काय म्हटलं जातं, इनब्रीडिंग म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल बघायचं, ड्युरिंग इनब्रीडिंग superior males and superior males of the same breed are identified. एक ब्रीड आपण समजा घेतलेला आहे की जाफराबादी घेतला आपण समजा. जाफराबादी ही एक इंडियन ब्रीड आहे किंवा म्हैसाना ही एक इंडियन ब्रीड आहे. तर त्या म्हैसाना जातीची म्हैस आणि रेडा, सुपेरियर मेल आणि सुपेरियर फिमेल हे आयडेंटिफाय करायचे आणि काय करायचे, त्यांच्यामध्ये ब्रीडिंग घडवून आणायचं. असं किती वेळा घडवून आणायचं, 4 ते 6 पिढ्या त्यांच्या तयार होईपर्यंत. आणि मग जो ऑर्गॅनिझम तुम्हाला तयार झालेला बघायला मिळेल तो एकदम सुपेरियर असणार आहे. सो दे आर मेटेड इन द पेअर्स. म्हणजे सुपेरियर मेल आणि सुपेरियर फिमेल काय करायचं आहे, आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं आहे. त्यांना एकत्र घेऊन काय करायचं, त्यांचं मेटिंग घडवून आणायचं. अँड द प्रोजेनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मेटिंग इज देन इव्हॅल्युएटेड. आणि नंतर ज्यावेळेला मेटिंग घडवून आणाल त्यावेळेला त्यांच्यापासून जी काय म्हैशीची पिलू तयार होईल त्याला आपण वासरू म्हणतो, म्हैशीचं रेडको आपण म्हणतो त्याला. तर त्या म्हैशीचं जे पिलू तयार होईल त्याचं इव्हॅल्युएशन करायचं की कुठले कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला पाहिजे होते त्याच्यामध्ये आलेले आहेत का, ज्यासाठी त्याचं इव्हॅल्युएशन करून आणायचं आहे. वन्स अगेन सुपेरियर मेल्स अँड फिमेल्स आर आयडेंटिफाईड फ्रॉम दिस जनरेशन अँड यूज्ड फॉर फर्दर मेटिंग. पहिल्या जनरेशनमधनं जे काही मेल आणि फिमेल ॲनिमल्स तयार झाले असतील त्यांना पुन्हा सिलेक्ट करायचं, पुन्हा त्यांच्यामध्ये मेटिंग घडवून आणायचं. सेकंड जनरेशन मिळेल. सेकंड जनरेशनमध्ये पुन्हा सुपेरियर आणि मेल आणि फिमेल सिलेक्ट करायचे, पुन्हा त्यांच्यामध्ये मेटिंग घडवून आणायचं. पुन्हा थर्ड जनरेशन. असं किती जनरेशन करायचं आहे आपल्याला, 4 to 6 जनरेशन. आणि मग आपल्याला तिथं सुपेरियर क्वालिटीची मेल आणि फिमेल ॲनिमल तयार झालेली बघायला मिळेल. ओके. सो
व्हॉट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ द इनब्रीडिंग, हे इनब्रीडिंग केल्यामुळं काय सिग्निफिकन्स आपल्याला बघायला मिळतं ते सगळ्यात महत्त्वाचं आहे इथं. सो हिअर ड्यू टू इनब्रीडिंग हिअर होमोझायगोसिटी इज इन्क्रीज्ड. होमोझायगोसिटी म्हणजे त्याच ब्रीडमधले जीन्स हे पुढच्या पिढीमध्ये येत गेल्यामुळं होमोझायगोसिटी जी आहे, होमोझायगस कंडिशन जी आहे ती इन्क्रीज झालेली आपल्याला बघायला मिळेल. ॲक्च्युली जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये होमोझायगस आणि हेट्रोझायगस असे 2 कंडिशन्स असतात. आता तुम्हाला लगेच ती टर्म लक्षात येणार नाही, त्याच्यासाठी इनहेरिटन्सचं चॅप्टर होणं गरजेचं आहे. त्यावेळेला तुमच्या लक्षात येईल की होमोझायगस कशाला म्हणायचं आणि हेट्रोझायगस कशाला म्हणायचं. फक्त आता इथे एवढं लक्षात ठेवा की इनब्रीडिंग झाल्यामुळं काय होतं, होमोझायगोसिटी इन्क्रीज केली जाते, एवढंच आता लक्षात ठेवा. ओके, सो हिअर होमोझायगोसिटी इज इन्क्रीज्ड. इनब्रीडिंग इज डन टू ऑब्टेन प्युअर लाईन ऑफ एन ॲनिमल. इनब्रीडिंग हे कशासाठी केलं जातं, एखाद्या ऑर्गॅनिझमचं प्युअर लाईन आपल्याला मिळवायचं आहे. प्युअर फॉर्म ऑफ दॅट ॲनिमल कॅन बी गेट विथ द हेल्प ऑफ दिस इनब्रीडिंग, दॅट वी हॅव टू रिमेंबर. Then inbreeding helps in accumulation of superior genes and elimination of harmful or less desirable genes. इनब्रीडिंग केल्यामुळे काय होत जातं, प्रत्येक वेळेला प्रत्येक पिढीमध्ये जे आवश्यक जीन्स आहेत किंवा जे सुपेरियर जीन्स आहेत म्हणूया किंवा चांगले जे जीन्स आहेत ते ॲक्युम्युलेट होतात आणि जे इन्फिरियर जीन्स आहेत किंवा लेस डिझायरेबल जीन्स असतील तर ते एलिमिनेट केले जातात. म्हणजे चांगल्यातले चांगले कॅरेक्टरिस्टिक्ससाठी लागणारे जीन्स जे आहेत ते एकत्र येतात आणि जे नको असणारे कॅरेक्टरिस्टिक्स असतील तर ते जीन्स काय केले जातात, एलिमिनेट केले जातात. हा फायदा होतो इनब्रीडिंगमध्ये. देन ड्यू टू इनब्रीडिंग हार्मफुल रेसेसिव्ह जीन्स आर एक्सपोज्ड विच आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन. आणि काही वेळेला हार्मफुल रेसेसिव्ह जीन्स आपल्याला त्या नवीन जन्माला आलेल्या त्या पिलांच्यामध्ये दिसू शकतात. त्यावेळेला आपण सिलेक्ट करताना काय करणार आहे, ज्याच्यामध्ये चांगले कॅरेक्टरिस्टिक्स असतील तेच ऑर्गॅनिझम आपण सिलेक्ट करणार आहे. त्यामुळे ॲटोमॅटिकली रेसेसिव्ह जीन्स असणारे जर ऑर्गॅनिझम तयार झाले असतील तर ते ॲटोमॅटिक काय केले जातील, बाजूला ठेवले जातील, ॲटोमॅटिक ते एलिमिनेट केले जातील. हा एक याचा फायदा आहे. सो इनब्रीडिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू डेव्हलप अ प्युअर लाईन ऑफ एन ॲनिमल अँड here accumulation of superior genes takes place with the help of this inbreeding. Homozygosity is also increased. These 3 different characteristic features of this inbreeding we have to remember. Now जर कंटिन्युअस आपण इनब्रीडिंग करत गेलो तर त्याचा तोटा सुद्धा काही वर्षानंतर आपल्याला होऊ शकतो. म्हणजे काय बघायचं तर कंटिन्यूड इनब्रीडिंग युजली रिड्युसेस फर्टिलिटी अँड प्रोडक्टिव्हिटी. दिस इज कॉल्ड ॲज अन इनब्रीडिंग डिप्रेशन. म्हणजे इनब्रीडिंग चांगलं आहे म्हणून आपण करत गेलो पण असे किती वर्ष करणार आहे त्यालाही काही लिमिटेशन्स आहेत. कारण वर्षानुवर्षे जर इनब्रीडिंग करत गेलो आपण तर काही काळानंतर तिथं आपल्याला त्या ऑर्गॅनिझमची फर्टिलिटी जी आहे ती कमी झालेली बघायला मिळते आणि प्रोडक्टिव्हिटी जी आहे ती कमी झालेली बघायला मिळते. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण इथं जाफराबादी ब्रीड जे आहेत ते जाफराबादी ब्रीडमध्ये समजा इनब्रीडिंग करून आणलं असं जर ठरवलं आपण तर वर्षानुवर्षे समजा ती एक म्हैस आहे ती तुम्हाला एक दिवसाला 4 लिटर दूध देते असं कन्सिडर करा. जर इनब्रीडिंग करून करून आपल्या त्याच्यामध्ये संख्या वाढली त्याची 6 लिटर दूध द्यायला ती म्हैस तयार झाली. म्हणजे त्या पद्धतीनं आपण सिलेक्शन केलं, प्रत्येक जनरेशनमध्ये आपण मेल आणि फिमेल सिलेक्ट केले आणि चांगल्यातला चांगला ॲनिमल सिलेक्ट करून नेक्स्ट जनरेशनमध्ये आपल्याला 6 लिटर दूध देणारी म्हैस तिथं सिलेक्ट केलेली बघायला मिळाली. कंटिन्यू तुम्ही तसंच इनब्रीडिंग करत गेला तर काही काळ असा येईल की तिथं त्या जी म्हैस तुम्ही सिलेक्ट केलेली आहे त्याच्यामध्ये प्रोडक्टिव्हिटी कमी झालेली बघायला मिळेल. म्हणजे अगदी 2 किंवा 3 लिटर दूध देण्या इतपत कमी झालेली आपल्याला बघायला मिळेल. सच टाईप ऑफ डिप्रेशन, त्याला डिप्रेशन म्हणलेलं आहे कारण कंटिन्युअस इनब्रीडिंग केल्यामुळं काही कमतरता तिथं निर्माण होतात आणि त्याला काय म्हणलेलं आहे तर इनब्रीडिंग डिप्रेशन असं म्हणलेलं आहे. म्हणजे इनब्रीडिंग कितीही चांगलं असलं तरी आपण कंटिन्युअसली इनब्रीडिंग करू शकत नाही. मग इनब्रीडिंग डिप्रेशनला आपल्याला काढून टाकायचं आहे, इनब्रीडिंग डिप्रेशनला ओव्हरकम करायचं असेल तर कोणत्या टेक्निक आपण वापरू शकतो तर त्याच्यासाठी जी टेक्निक वापरली जाते त्याला आउटब्रीडिंग म्हणलं जातं. सो हिअर इनब्रीडिंग डिप्रेशन कॅन बी अवॉइडेड बाय क्रॉसिंग unrelated superior males and superior females of the same breed. This helps to restore fertility and yield. म्हणजे आपण एकाच ब्रीडमधले
अनरिलेटेड मेल आणि फिमेल्स सिलेक्ट करायची, रिलेटेड नाही. अनरिलेटेड म्हणजे जाफराबादी जरी असली तरी एकाच गावातले, एकाच जिल्ह्यातले, एकाच राज्यातले करण्यापेक्षा वेगवेगळ्या राज्यामधले जर आपण त्या जातीची म्हैस आणि रेडा सिलेक्ट केला तर आपण इनब्रीडिंग डिप्रेशनवरती काय करू शकतो, मात करू शकतो. आणि इनब्रीडिंग टेक्निक वापरूनच आपण चांगल्यातलं चांगलं उत्पन्न काय करू शकतो, मिळवू शकतो. आणि फर्टिलिटी किंवा यील्ड जो आहे तो सुद्धा आपण मिळवू शकतो. म्हणजे इथं काय करायचं आहे, एकाच गावामध्ये, एकाच शहरामध्ये, एकाच जिल्ह्यामध्ये किंवा एकाच राज्यामध्ये, एकाच ब्रीडमध्ये, ऑर्गॅनिझममध्ये जर आपण कंटिन्युअस इनब्रीडिंग करत गेलो तर काही वर्षानंतर आपल्याला काय येऊ शकतं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन येऊ शकतं. आणि त्याला ओव्हरकम करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, अनरिलेटेड मेल्स अँड फिमेल्स हॅव टू बी सिलेक्टेड. ब्रीड एकच ठेवायचा, परंतु त्यांतले जे ॲनिमल्स आहेत ते अनरिलेटेड असले पाहिजेत. अनरिलेटेड म्हणजेच आपण दोन वेगळ्या जिल्ह्यातले, दोन वेगळ्या राज्यातले अशा पद्धतीने जर सिलेक्ट केले तर भविष्यामध्ये काय होऊ शकतं, फर्टिलिटी आणि यील्ड आपण रिस्टोअर करू शकतो. म्हणजेच पुन्हा पहिल्या पद्धतीसारखं आपल्याला चांगल्या पद्धतीचं यील्ड तिथं मिळालेलं बघता येईल. अशा पद्धतीने ही पहिली टेक्निक इथं वापरलेली आहे, त्याला इनब्रीडिंग म्हटलं जातं. ही डेफिनेशन महत्त्वाची आहे, याच्यामध्ये काय काय स्टेप्स आपण बघितल्या, याचा सिग्निफिकन्स काय आहे तो आपल्याला इथं महत्त्वाचा लक्षात ठेवायचा आहे. So in today's lecture we have started this new topic. First of all we have seen what is meant by animal science or animal husbandry. What are the different points we have to study in this chapter that we have seen, and different breeding techniques are there for the animal breeding. Out of that, first technique, that is inbreeding, we have completed. The remaining techniques we have to study in the next lecture. Till then, thank you.